كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मैं दुरूह मजबूर ऐ सैयद आलम मैं दूर हूँ मजबूर ऐ सैयद आलम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं कैस के मानंद नहीं आशिक लैला मैं कैस के मानंद नहीं आशिक लैला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दवाना मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दवाना ई जुम्ला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो দুই দিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলের আজ সমাপনী দিন 25শে জুলাই 2023 महती ए महफिले उपस्थित मोहतरम सम्मानित सभापति अलहाज मोहम्मद आमिर अली मास्टर साहेब प्रधान अतिथि जनाब मोहम्मद तौहीद रहमान मानिक मेयर महोदय प्रधान मेहमान जनाब एबीएम नजमुल कदीर शाहजहान चौधरी चेयरमैन महोदय अन्यान्य अतिथिवृंद हजरत उलामाए केराम अत्र अंचलेर विभिन्न जायगा थेके आगत अल्लाह पाकेर आशिकीन जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन मुरुब्बियान एजाम कलिजार टुकड़ा आमार समबयसी युवक बंधुगण स्नेहेर छोट भाई पर्दार आड़ाले मा बोनेरा अल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर दरबारे लाखों कोटी शुक्र और सुजूद जे महान रब्बुल आलमीनेर फितनार जुगे हजारों लाखों लाखों मानुषेर मध्य थेके बाछाई करे आमादेरके एई बेहेश्तेर बागाने आशा ओ बसार तौफिक दान करेছেন नियामतेर शुक्र आदायार्थी मुसलमान हिसेबे ईमानेर आवाजके उঁচু करे सकलेई समस्वरे कालिमातुश शुक्र उच्चारण करी आलহামদুলিল্লাহ दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन शफीए आज़म
रसूल अकरम रहमत आलम नबीयुल अरब वल आजम हबीब किबरिया अशरफुल अंबिया सय्यदुल अंबिया शफीए महशर साक़िए कौसर आक़ाए नामदार मदीना का ताजदार आफ़ताब नबूवत फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सबाई एकबार पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। একবার পড়েছেন তো তিনটা পুরস্কার পেয়ে গেছেন। প্রথম পুরস্কার 10টা গুনাহ মাফ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় পুরস্কার 10টা নেক আমলনামায় যোগ হয়েছে, তৃতীয় পুরস্কার আল্লাহর দরবারে আপনার মর্যাদা 10 গুণ বেড়ে গেছে। হালকে বাসদ আমলে সাল্লুমুদাম আতেশে তো জুকশাওয়াদ বরওয়ে হারাম। বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়বেন, কপাল খুলে যাবে, বন্ধ দরওয়াজার তালা খুলে যাবে, কিসমত খুলে যাবে। কমপক্ষে 100 বার দরুদ পড়বেন প্রতিদিন। কি রাজি আছেন না? বড়টা না পারলে এতটুকু পড়বেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি, এতটুকু পড়বেন। 2-4 মিনিটে 100 বার হয়ে যাবে। ঘুমের সময় ওযু করে বিছানায় বসে বসে 100 বার দুরূদ শরীফ পড়ে ঘুমাবেন। মন চাইলে 100 বার ইস্তিগফার পড়বেন, আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। এভাবে পড়তে সময় লাগবে অনেক কম, কিন্তু এর পাওয়ার অনেক বেশি। দরুদের এত পাওয়ার যে আমলের মধ্যে দরুদ নাই, দোয়ার মধ্যে দরুদ নাই, ওই দোয়া আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সর্বোপরি সকল যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন, সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন, এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকুরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, উলামায়ে হযরত, আইম্মায়ে মাসাজিদ, প্রত্যেককেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের খিদমতের বরকতে দুনিয়াতে শান্তি, পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। প্রোগ্রামের প্রচারণা অনেক দিন যাবৎ চলতেছিল, অনেকেই শুনেছেন, অনেকে এসেছেন, অনেকে আসার কথা ছিল কিন্তু জরুরি কোনো কারণবশত আসতে পারেনি। আমরা দোয়া করি কারো না কারো আমিন কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। দোয়া করি যারা আসতে পারেননি আল্লাহ তাদেরকেও এখানে এসে যে সওয়াব পাইতেন তা আল্লাহ দান করুন। তবে যারা আসছেন, কিছু কিছু মানুষের জন্য খুব অন্তরে কষ্ট হয় যে এত কষ্ট করে প্রোগ্রামে আসলেন ঠিকই, প্যান্ডেলে বসতে পারেন নাই। কোথায় তারা? বাড়ির থেকে বলে আসছে ওয়াজে যাই, কিন্তু তারা ওয়াজের প্যান্ডেলের ধারে কাছেও না এসে দোকানপাটে গুনাহের গল্প গুজবে লিপ্ত হয়ে আছে। মনে হয় না তাদের কপাল ভালো। দোয়া করি আমি বান্দার আমিন কবুল না হলেও এ বিশাল ময়দানে কারো না কারো আমিন কবুল হওয়ার মতো গ্যারান্টি আছে। যারা দোকানপাটে গল্প গুজবে ব্যস্ত হয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত, আল্লাহ তাদেরকে এই গুনাহের থেকে হেফাজত করে বেহেশতের বাগানে আসার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ। দ্বিতীয় আর এক দল ভাই
যারা আলহামদুলিল্লাহ প্যান্ডেল পর্যন্ত আসছেন ওয়াজের নিয়তে, কিন্তু তাদের জন্য আমি বান্দার অন্তরে কষ্ট, অধীর আগ্রহে একাগ্র চিত্তে এক ধ্যানে বিনয়ের সাথে ময়দানে বসে আলোচনা শুনতে পাচ্ছেন না গজবের মোবাইলের কারণে। কেন বা মোবাইলটা হাতে নিয়ে উঁচু করে রাখছেন, আমাকে দেখাচ্ছেন আপনি মোবাইলের মালিক, নাকি অন্য কিছু আল্লাহই ভালো জানেন। যদি আপনার মোবাইল হাতে নেওয়ার উদ্দেশ্য হয় বয়ান রেকর্ড করা, তাহলে আপনার থেকে 100% নিখুঁত ভাবে রেকর্ড হবে মিডিয়াওয়ালাদের বয়ান। প্রয়োজন হলে কালকে আপনি এই বয়ানটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এতটুকু বুদ্ধি যদি আপনার ব্রেনের মধ্যে থাকে, তাহলে এই আকাম করার কোনো মানি নেই। অতএব আমি বলবো, যাদের আল্লাহ বুঝ দিয়েছেন, কষ্ট করে আসছেন, আপনারা মোবাইল বন্ধ করে হেফাজতে রাখেন, কারণ বয়ানের পরে জিনেরা নিয়ে যেতে পারে। বহু জিন ময়দানে আছে, হঠাৎ দেখবেন মোবাইল নেই, আর মোবাইলটা দেখাইলে কিন্তু চয়েস করে ফেলবে আগেই। দেখাইয়েন না, হেফাজতে রাখেন। আর যেই জিনেরা মোবাইল চুরি করে নিয়ে যাবে, এরা একটাও হালাল জাদা না, সব তাজা হারাম জাদা। নাম্বার 3, তাদের জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে অন্তরে। যারা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা বসে বক্তার বয়ান শুনতে প্রস্তুত, কিন্তু ছেড়ে 5 থেকে 10 মিনিট টাইম বসে দোয়া করে না গিয়ে তারা আগে উঠে চলে যায়। অথচ এত বিশাল মজমা, আমি একটু আগেই বলেছি, কারো না কারো আমিন অবশ্যই কবুল হবে। আর এটাও সত্য, একজনের আমিন যদি কবুল হয়ে যায়, এর বরকতে আল্লাহ সকলকেই মাফ করে দিবেন। এই বরকতের মোনাজাত না দিয়ে যে যাবে, আমি বলবো সেও কপাল করা হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত। আমি আপনাদের থেকে একটু আওয়াজ শুনতে চাই। আপনারা কি যতক্ষণ বয়ান হোক না হোক, আল্লাহ যতক্ষণ বলাবেন ততক্ষণ বলা যাবে? আল্লাহ যদি বলেন এরপরে আর জবানে কথা আসবে না, তো বলা যাবে না, বাকি দোয়া করে যাবেন, এই পাক্কা নিয়ত কি রাখা যায়? এই মোনাজাতের আগে যাবেন। আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। কোরআনে হাকীমের ভেতর থেকে একটু আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। রাসূল আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস শরীফের মধ্য থেকে একটি হাদিস পড়েছি। ইখলাসুল নিয়তের সমন্বয়ে কিছু কথা বলার মতো, শুনবার মতো আমাকে এবং আপনাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরতের দ্বারা তৌফিক দান করুন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ বলেন, হে মুমিন, নারী পুরুষ, ধনী গরিব, আলেম ও আওয়াম, তোমরা তাকওয়া অর্জন করো তথা আল্লাহকে ভয় করো। আকুনু মা'আস সাদিকিন, জমিনের মধ্যে যারা অপ্রিয় সত্যবাদী, আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাদের সঙ্গী হইয়া থাকো, তাদের বন্ধু হয়ে থাকো। লোকমানে হাকিম তার সন্তানকে উপদেশ দিতেছিলেন, যেই উপদেশের কথাগুলো আবার রাসূল রিপিট করে সাহাবায়ে কেরামদেরকে শোনাচ্ছিলেন। নবীজি বলেন, লোকমানে হাকিম তার সন্তানকে বলতেছে, হে সন্তান শুনো, আলাইকা বিমুজালাসাতিল উলামা, উলামায়ে কেরামের মজলিসে বেশি বেশি বসবা, ওয়াসমা কালামাল হুকামা, এবং হিকমতপূর্ণ তাদের কথাগুলো শ্রবণ করবা। কি লাভ হবে? ফাইন্নাল্লাহা লা ইউহয়িল কলবাল মাইয়িতা বিনুরিল হিকমাহ, আহলুল্লাহ যারা উলামায়ে আহলে হক, এদের মজলিসে বসলে, তাদের নেক নজর লাগলে, তাদের হিকমতপূর্ণ কথার মাধ্যমে তোমার মুর্দা দিল আল্লাহ জিন্দা বানায় দিবেন।
কামা ইউহইয়াল আরদাল মাইতাতা বিমাইল মাতার। নবী উদাহরণ সেট করলেন, যেমনি ভাবে সূর্যের প্রখর তাপে জমিন ফেটে ভেঙ্গে শক্ত হয়ে চৌচির হয়ে যায়, চাষাবাদ করার মতো আর শক্তি থাকে না ওই মাটির মধ্যে, এতটা শক্ত হয়ে যায়। সেই শক্ত জমিনকে মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ বৃষ্টি দিয়া এত পরিমাণ নরম করে দেন যে এখন ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা ফিরে পায়। ঠিক যারা গুনাহ করে করে নিজেদের অন্তরকে ভেঙ্গে চৌচির করে ফেলেছে, এখন আর নেক আমলের ফসল অন্তর চায় না। আজান শুনতে ভালো লাগে না, কোরআন শুনতে ভালো লাগে না, আলেমদের কথা শুনতে ভালো লাগে না, গুনাহের কথা শুনতে মজা লাগে, গুনাহের কাজ দেখতে মজা লাগে। এই সমস্ত গুনাহগার অন্তরওয়ালা যখন আলেমদের মজলিসে বসবেন, আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি যখন বর্ষিত হবে, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে এতটা তাজা করে দিবেন যে তখন বান্দা গুনাহ ছেড়ে নেক আমলের জন্য অন্তর পাগল হয়ে যাবে। আগে টুপি মাথায় দিতে মজা লাগতো না, এখন টুপি মাথায় না দিলে ভালো লাগবে না। আগে পর্দা করতে ভালো লাগতো না, এখন পর্দা না করলে ভালো লাগে না। আগে নামাজ পড়তে ভালো লাগতো না, এখন নামাজ না পড়লে ভালো লাগে না। আগে গান শুনতে মজা লাগতো, এখন গান শুনতে বিষের মতো লাগে। এটা হবে উলামায়ে কেরামদের মজলিসে বসার মাধ্যমে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যে আয়াত আমি পড়লাম কোরআন থেকে, এখানে আল্লাহ দুটো আদেশ দিয়েছেন মুমিনকে। এক নাম্বার আদেশ, আল্লাহকে ভয় করো, তাকওয়া অর্জন করো। দ্বিতীয় আদেশ হলো সত্যবাদী আল্লাহওয়ালা যারা, এদের বন্ধু হয়ে থাকো। এই দুইটা আদেশ শুধু মুমিনকে দিয়েছেন, কোন বেঈমানকে দেন নাই কেন? বিধর্মীকে দেন নাই কেন? ভালো রকম মনে রাখবেন এই কথার জবাব। জান্নাত শুধু মুমিন পাবে, পৃথিবীতে আর কেউ জান্নাত পাবে না। জান্নাত কোন বেঈমান পাবে না। কারা পাবে বলেন? কথা বলেন। মুমিন পাবে। মুমিন ব্যতীত আর কেউ জান্নাত পাবে না। যদিও হাদিস শরীফের মধ্যে লেখা আছে, নবীজি বলেছেন পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছিল, আসতেছে, আসবে, কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষের নামে জান্নাতে আলাদা বাড়ি রেজিস্ট্রি করা আছে। নমরুদের নামে জান্নাতে বাড়ি আছে, ফিরাউনের নামে জান্নাতে বাড়ি আছে, কারুনের নামে জান্নাতে বাড়ি আছে, সাদ্দাদের নামে জান্নাতে বাড়ি আছে। এটাও সত্য, কিন্তু মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাত পাবে না, এটাও সত্য। তাহলে তাদের জান্নাত কি হবে? যারা পাবে না, লেখা আছে জান্নাতে বাড়ি, এদের জান্নাত কি হবে? আল্লাহ পাক বলেন, নবী আপনার উম্মতকে জানায়া দেন, আমি দুনিয়াতে মানুষ পাঠাবার একমাত্র কারণ আমার ইবাদত। আল্লাহ জমিনে মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেন বলেন তো? তার ইবাদত করার জন্য। ইবাদত কেমনে করবেন তার পদ্ধতি শিখানোর জন্য আল্লাহ যুগের যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। আখিরি নবী রাহমাতুল লিল আলামিন, তিনি শেষ নবী। তারপরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, নতুন করে নবুয়ত পাবে না। তাহলে উম্মতকে ইবাদতের সিস্টেম শিখাইয়া দিবে কে? নবী তো নাই। আখিরি নবী বলে গেলেন, আমার পরে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে জান্নাতের পথ দেখাবে, জাহান্নাম থেকে ফিরাইয়া জান্নাতের পথ দেখানোর একমাত্র, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র দায়িত্ব পালন করবে জমিনের আমি মুহাম্মদ সহ সমস্ত নবীদের ওয়ারিস। নবীদের ওয়ারিস একমাত্র উলামায়ে আহলে হক যারা, তারা। বর্তমান দুনিয়াতে কিছু মানুষ এমন বলে আমাদের আলেম ওলামার প্রয়োজন নেই, আলেম ওলামা আমাদের লাগে না। আবার জবাব দেয়, আমরা আলেম থেকে ইসলাম পাই নাই, আমরা ইসলাম পেয়েছি ডক্টর, প্রফেসর থেকে।
ওই আহমদকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, ডক্টর প্রফেসর যে ইসলাম পেয়েছে তারা পেয়েছে কার থেকে? ঘুরে ফিরে গোড়ায় কারা? ওলামায়ে কেরাম। বলেন কারা? ওলামায়ে কেরাম। ওলামায়ে কেরাম ছাড়া ইসলাম মানুষের কাছে প্রচার করার সহিভাবে আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন। তো উলামায়ে আহলে হক উম্মতকে জান্নাতের পথ দেখাবেন, জাহান্নাম থেকে মানুষকে ফিরানোর প্রচেষ্টা করবেন। নবুয়তের এই কাজ, নবীদের এই কাজ উলামায়ে কেরাম আঞ্জাম দিবেন। তো নবীকে বললেন, জানায় দেন যে ইবাদতের জন্য আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি। এই ইবাদতের মধ্যে কিছু ডিউটি আছে মূল, আর কিছু ডিউটি আছে ওভার। দৈনন্দিন 5 বেলার নামাজ পড়া মূল ডিউটি, ইশরাক, আওয়াবিন, চাষ, তাহাজ্জুদ পড়া ওভার ডিউটি। ভালো করে খেয়াল রাখবেন। দৈনন্দিন প্রত্যেক মুমিন মুমিনাত, নারী পুরুষ, ছেলে মেয়ে, বালেগ বালেগা কয় বেলার নামাজ পড়বেন? বলেন, কথা বলেন। 5 বেলার নামাজ। সপ্তাহে একদিন না প্রতিদিন? বলেন, প্রতিদিন পড়বেন। এটা মূল ডিউটি, ফরজ। ইশরাক, আওয়াবিন, চাষ, তাহাজ্জুদ এগুলো ওভার ডিউটি, নফল। রমজান মাস আসলে বালেগ বালেগা উপযুক্ত নারী পুরুষ সবাই রোজা রাখবেন, মূল ডিউটি, ফরজ। আশুরার রোজা রাখবেন, মুহররমের রোজা রাখবেন, আরাফার রোজা রাখবেন, বৃহস্পতিবার সোমবার দিন সপ্তাহের রোজা রাখবেন, ওভার ডিউটি, নফল। ধনী মানুষ বছরে একবার গরিবকে যাকাত প্রদান করা, যাকাত আদায় করে দেওয়া, এটা মূল ডিউটি, ফরজ। ফাঁকে ফাঁকে গরিব, অসহায়, এতিম, মাদ্রাসা, মসজিদ, মানুষের রাস্তাঘাট, পাওয়াঘাটকে কল্যাণমুখী কাজ করা, এটা ওভার ডিউটি, নফল। সামর্থ্যবানদের জন্য জীবনে একবার বাইতুল্লাহ হজ করা ফরজ, মূল ডিউটি। ফাঁকে ফাঁকে উমরা করা, ফাঁকে ফাঁকে হজ করা, এটা ওভার ডিউটি, নফল। যারা মূল ডিউটি করবেন তারা আল্লাহর বানানো নির্দিষ্ট মূল জান্নাত পেয়ে যাবেন। কিন্তু যারা ওভার ডিউটি করবেন, আল্লাহ বলেন তাদেরকে বেঈমানের বানানো জান্নাত গুলো বোনাস দেওয়া হবে। আপনারা শুনে থাকছেন, আল্লাহ যাকে ছোট জান্নাত দিবেন 10 দুনিয়ার সমান। মনে মনে ভাবতে পারেন, আমার এই মাঠের মতো এক জান্নাত হলেই তো হয়ে যায়, 10 দুনিয়া দিয়ে কি করব? হাদিসে পাকের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলেন, কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতীরা জান্নাতে গিয়ে দিল শান্ত হয়ে যাবে, তবে একটা জিনিসের আফসোস করবে জান্নাতীরা। জান্নাত পাওয়ার পরেও আফসোস থাকবে, কি? নন ভিআইপি জান্নাতওয়ালারা আফসোস করবে, আরেকটু যদি আমল ভালো করতাম, বেশি করতাম, তাহলে আরো ভিআইপি জান্নাত পাইতাম। এবার বুঝেন, জান্নাতীরা জান্নাত পাওয়ার পরেও ভিআইপি জান্নাত পাওয়ার আফসোস করবেন। তাহলে বুঝেন যে জান্নাতের কি প্রয়োজন। বর্তমান দুনিয়াতে যার বাড়িঘর একাধিক, ঢাকার শহরে ফ্ল্যাট কেনা, বিল্ডিং করা, কক্সবাজারে বাড়ি করা, বগুড়া শহরে বাড়ি, এরপরে স্বপ্ন দেখে দেখে গোপনে গোপনে সিঙ্গাপুরে বাড়ি করেছে, মালয়েশিয়া বাড়ি করেছে। এই মানুষটাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ফ্যামিলি সদস্য কতজন আর বাড়ি দরকার কতটা? এই লোক যেই পরিমাণ জবাব দিবে, ঠিক জান্নাত এরকম একটা মাঠের মতো হলেও প্রায় মিটে যায় প্রয়োজন, এরপরও 10 দুনিয়ার জান্নাত পাইয়া আফসোস করবে কেন? ওই দিন বুঝা যাবে আফসোসের কারণ কি। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করেন। আমরা কথা বলি কোরআন সুন্নাহ দিয়া, কোরআন হাদিস দিয়া। আমাদের মূল ভিত্তি কোরআন। আমাদের এই মজবুত ভিত্তির উপরে আমরা জোর দিয়ে কথা বলি কেন?
আল্লাহর কোরআনের মতো সত্য কিতাব পৃথিবীর জমিনে আর একটাও আছে আপনাদের জানা মতে? পৃথিবীর মধ্যে যত ধর্মের মানুষ, সব ধর্মের কিতাবগুলো হেফাজতে রাখা, আলমিরায় রাখা, সিন্ধুকে তালাবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিতাব কোরআনুল কারীম, এটা তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। খ্রিস্টান, ইহুদি, কোন হিন্দু যদি বলে আমি কোরআন শরীফটা দেখতে চাই, টাকা না থাকলে আমি টাকা দিয়ে কিনে দিয়ে বলবো ধরো। কারণ এটা এমন এক কিতাব, যে কিতাব পড়লে অ্যাকশন, যে কিতাব পড়লে অ্যাকশন, যে কিতাব দেখলে অ্যাকশন। এই কিতাবের মধ্যে কোনো ভুল আছে আপনাদের জানা মতে? ভুল বের করার জন্য বহু মহাপণ্ডিতেরা অপচেষ্টা করেছিল। ১৫০০ বছর পর্যন্ত একটা ভুল বের করতে পারে নাই, বরং বহু বিধর্মীরা কোরআনের সামনে মাথা নত করে কালেমা পড়েছে। কথা ঠিক না ব্যাঠিক? ওই কোরআন আজও আছে না নাই? কেমন এক কিতাব, যার কোনো তুলনা নাই। যে কিতাব দেখলে সওয়াব, পড়লে সওয়াব, পড়লে সওয়াব, যে কিতাবের আওয়াজ কানে শুনলে সওয়াব। কিন্তু ফিতনা, ফিতনা, ফিতনা। ইসলামের ঘরে ফিতনা বেশি। ইসলামের ব্যানার লাগাইয়া একদল বলতেছে কোরআনের অর্থ যদি না বুঝো পরে কোনো লাভ নাই। ইসলামের ব্যানার লাগায় বলতেছে কবরে মরিয়া গেলে কোনো আযাব টাযাব হবে, যে এটি মিথ্যা কথা। এই রকম ফিতনা আমাদের সমাজে ছড়াইয়া উম্মতকে বিভ্রান্ত করতেছে। এখানে যত মুসলমান বসে আছেন, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেন আল্লাহর কোরআন সত্য না মিথ্যা? সবাই একমত? কেউ যদি আজও বলতে পারেন যে হাফিজ ভাই কোরআনের মধ্যে একটা ভুল আছে, এখন বের করে দেন, এখন দাড়ি কেটে ফেলবো, জামা কাপড় বাদ দিয়ে প্যান্ট শার্ট টাই লাগায় নাচ গান করবো, পারবেন? এবার দ্বিতীয় জবাব আপনাদের থেকে চাচ্ছি, আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে জান্নাতের বয়ান আছে? সবাই বুঝে শুনে বলেন আছে? জাহান্নামের বয়ান আছে? সত্য না মিথ্যা? আহা, কে জান্নাতে যাবে, কারা জাহান্নামে যাবে, আল্লাহ তাও কিন্তু কোরআনে বলেছেন। ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম। নেক আমলওয়ালারা জান্নাতে যাবে, যারা গুনাহ করবে তারা জাহান্নামে যাবে। ন্যায় কাজ করনেওয়ালারা জান্নাতে যাবে, অন্যায়কারীরা জাহান্নামে যাবে। জান্নাতটা কেমন আল্লাহর ঘর, আল্লাহ তাও কোরআনে বয়ান করেছেন। জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। এমন সুন্দর জান্নাত যেখানে শান্তি আর শান্তি। আবার যারা গুনার কারণে জাহান্নামে যাবে, জাহান্নামটা কেমন ভয়ঙ্কর কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাও বয়ান করেছেন। ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ আল্লাযী জামা'a মালান ওয়া 'আদ্দাদা ইয়াহসাবু আন্না মালাহু আখলাদা কাল্লা লায়ুনবাযান্না ফিল হুতামাহ ওয়া মা আদরাকা মাল হুতামাহ নারুল্লাহিল মুকাদাহ আল্লাতী তাত্তালি'উ আলাল আফইদা। আছে না নাই? এই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকীম হিকমতে উলা ইয়াজালাসতু কাদিম জামিউল ইলম ফিল কুরআনে হাকীম তাকাসারাত আনহু আফহামুর রিজালি বাখা কুরআন
কালামুল্লাহ বসনো কদিমাস্তি কদিমাস্তি নইনো। আল্লাহর কোরআনের কেমন পাওয়ার! এর শিবগঞ্জের মুসলমান চোখের সামনে তাকাইয়া দেখ, এতগুলো মানুষ। কোন এমপি সাহেব যদি এক ময়দানে জমা করতে চাইতেন, এক নম্বরে তাদের আসা যাওয়ার গাড়ি দেওয়া লাগতো ফ্রি, নগদ। আল্লাহর কুদরত দেখো। নাম্বার 2, আসার পরে বসার জন্য ভিআইপি ব্যবস্থাপনা। কেউ চেয়ারে বসবে, আবার চেয়ারের মধ্যে ভিআইপি নন ভিআইপি কোয়ালিটি আছে। ফাঁকে ফাঁকে আবার নাস্তা দিতে হবে, নাস্তা না দিলে চেয়ারের বাড়ি। কথা ঠিক নেই? এরপরে এতগুলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য র‍্যাব, পুলিশ, কত বাহিনী। হিমশিম খাইলে কুত্তা। মানুষের উপরে বিশ্বাস নাই, বডিগার্ড বডির উপরে ছুরি মেরে দেয়। এই জন্য নিরাপত্তার স্বার্থে কুকুর আনা হয়, টাকা দিয়ে কিনে কুকুর। কারণ কুকুর মানুষের সাথে বেঈমানি করে। জমিনের মধ্যে তাকায় দেখো, কুকুর মালিকের এত ভক্ত, আজও পর্যন্ত মালিকের সাথে কোন কুকুর বেয়াদবি করেছে প্রমাণ নাই। করছে? কোনদিন মালিকের সাথে বেয়াদবি করে না। কুকুর মালিকরে ভালো করেছিল। বহু বছর আগে পত্রিকা আসছে, ব্যবসায়ী ভাই, বাড়ির মালিক, রাতের গভীরে ব্যবসা কমপ্লিট করে বাড়িতে আসছে রাতের আধারে। এসে দরজা খুলে গরমের দিন খানা খাইতে বসছে। ম্যাডাম খানা দিচ্ছেন, বান্দা খানা খায়। হঠাৎ একটু বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেল। বাহিরে কাপড় ছিল, স্ত্রী কাপড়গুলো আনার জন্য গেল। হঠাৎ কাপড় টান দিছে, বিদ্যুতের তার সিরিয়া স্ত্রীকে শক করল। পার্শ্বে কুকুর বসা, দৌড়াইয়া গিয়া বিদ্যুতের তার তাকে দাঁত দিয়া কামড় দিয়া সরাইতে গিয়ে নিজে শক খেয়ে গেল। কুকুর জায়গায় মরে গেল, মালিকের মরতে দেয় নাই। কুকুর মালিক ভক্ত। আল্লাহ। কিন্তু আজ এই ময়দানের ভেতরে তাকায় দেখেন, এতগুলো মানুষ এখানে হাজির। একজনেকেও গাড়ি ভাড়াও দেওয়া হয় নাই, টাকাও দেওয়া হয় নাই, নিজ ইচ্ছায় টাকা দিয়ে পায়ে হেঁটে আসছে সবাই। কথা ঠিক নেই? বসার জন্য কোনো ভিআইপি ব্যবস্থাপনা নাই। যেই বিছানা আপনাদের দিছে, এই বিছানাটা কোয়ালিটি ফুল বিছানা নয়। বিয়ার অনুষ্ঠানে এমন বিছানা দিলে জুতার বাড়ি ছাড়া উপায় নাই। কে ভিআইপি, কে নন ভিআইপি, কে শিক্ষিত, কে আওয়াম, একাকার হয়ে বসে গেছে, জায়গা পায় না, দাঁড়ায় গেছে। মনের ভেতরে কোনো কষ্ট নাই। এই অবস্থায় কতক্ষণ আল্লাহর বান্দারা থাকবেন? আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহর বান্দারা মনে হয় কলিজা দিয়া বলবে, যতক্ষণ রাখা হবে ততক্ষণ আমরা এখান থেকে যাব না। নগদ দেখ আল্লাহর কুদরত কি জিনিস। এতগুলো মানুষ নীরবে নিস্তব্ধ বসে আছে, কোন আওয়াজ নাই। একটু চিন্তা করলে মানুষ, পশুকে আল্লাহ ভালো মন্দ যাচাই করার কোন জ্ঞান দান করেন নাই। আশরাফুল মখলুকাত মানুষের আল্লাহ ভালো মন্দ যাচাই করার আকল দান করেছেন। একটু চিন্তা করে তাকায় দেখ, এত
এতগুলো মানুষ বসে আছে, দাঁড়ায় আছে, কোনো আওয়াজ নাই। কেউ যদি এই মুহূর্তে টেলিফোন করে, লাইনটা কেটে দিবে, আবার যদি টেলিফোন আবার কেটে দিবে, আবার যদি কল করে আবার কেটে দিবে, চতুর্থবার যদি কল করে মাথা নত করে রিসিভ করে বলবে, কে তুমি, এত বড় সাহস, 3 বার কেটে দিলাম কেন আবার কল করো, পরে দিবা, আমি এখন ওয়াজের প্যান্ডেলে আছি। আর ম্যাডাম যদি দেয় তো আজকে তো উপায় নেই, বলে রেডি থাক, খবর আছে। 3 বার কেটে দেওয়ার পরে আবার কল দিলি কেন? বগুড়ার মুসলমান, শিবগঞ্জের মুসলমান, একটু চিন্তা করো, এতগুলো মানুষ নিয়ন্ত্রণ করার পেছনে কোনো র্যাব নাই, পুলিশ নাই। একটু চিন্তা কর, এতগুলো মানুষ নিয়ন্ত্রণ করার পেছনে কেউ না কেউ আছে না? না, हकीकत से तो दुनिया में खबर है, दुनिया की नुमाइश पर नजर है। नबी गोयम के आज दुनिया जुदा बस बहर कारे के बासी बा खुदा बास, जिससे दुनिया आज खुदा मैं तमाशू नुकरा हो पर जिंदजार। একটু চিন্তা করেন তো, এতগুলো মানুষ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বাহিনী আছে? একমাত্র এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব আমার রাসূলের আদর্শের দ্বারা। ওগো নবীর উম্মতেরা, কোরআন হাদিসের চলো যখন যাহা চায় মনে, নবী বিনে কে তারবে ফুলসিরাত মিজানে, নবী বিনে কে তারবে ফুলসিরাত মিজানে। চলো 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 মুমিন চলো নবীর সন্ধানে, নবী বিনে কে তারবে ফুলসিরাত মিজানে, নবী বিনে কে তারবে ফুলসিরাত মিজানে। অনেকে যদি বলেন সব আমার বাহাদুরি, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, তাহলে আমি যদি প্রমাণ দেই একটু খেয়াল করেন, আমার বাহাদুরি না মদিনার বাহাদুরি? জোরে বলেন। বুঝাবার জন্য বলছি, আমি যদি আপনাদের এখন 5 মিনিট জিকিরে লাগাইয়া স্টেজের পেছনে চলে যাই, 5 মিনিট পরে আসবো, আবার নতুন করে বয়ান শুরু করব, কণ্ঠ কোরআন হাদিস সব ঠিক আছে, তবে টুপি থাকবে না, থাকবে ক্যাপ, লম্বা জামা থাকবে না, থাকবে প্যান্ট শার্ট আর টাই, পোশাকটা মদিনার ভালাইয়া প্যান্ট শার্ট টাই লাগাইয়া যখন আবার নতুন করে 5 মিনিট পরে বয়ানে টান দিব, ময়দান খালি হয়ে যাবে। যারা প্যান্ট শার্টের গোলামি করে তারাও বলবে হাফিজের উপরে কপালে আল্লাহর গজব। এবার বুঝো সুন্নতের দাম কেমন, সুন্নতি পোশাকের দাম কত, একটু চিন্তা করো। তো কো যাও সুন্নতে আহমদ কুজা পা মুহাম্মদ कैबुअत ने सबक तोरा कर शैता मीकुनी नामत वली गरवली नस्तो लानत बरवली मन अहब्बा सुन्नती कौल रसूल मजदाए का नमाई हम कुन कबूल। अल्लाह मैदान के कबूल करें, আল্লাহ সবার সিনায় হেদায়েতের নূর দান করেন। দোয়া না করে যাবেন, আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। আল্লাহ বলেন, ও মুমিনেরা, কোন বেঈমানকে বলেন নাই, যারা মুমিন, আল্লাহ মানো, নবী মানো, কোরআন মানো, হাদিস মানো, কিয়ামত মানো, কবর মানো, হাসর মানো,
তোমরা যারা মুমিন আল্লাহ তাদেরকেই বলতেছেন, অমুমিন আল্লাহকে ভয় কর। দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব তোমাকে ভয় করতে বাধ্য হবে। মানুষের মতো দামি আর কিছু আছে? সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে মানুষ হলো শ্রেষ্ঠ। ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম ওয়া হামালনাহুম ফিল বাররি ওয়াল বাহরি ওয়া রাযাকনাহুম মিনাত তাইয়্যিবাত ওয়া ফাদ্দালনাহুম আলা কাসীরিন মিম্মান খালাকনা তাফদীলা। আল্লাহ বলেন, বনি আদম শুধু সম্মানিতই করি নাই, স্থলে চলার জন্য ব্যবস্থা করেছি, পানির মধ্যে চলার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দিলাম। কুকুরেও খানা খায়, শুকরেও খায়, পশুতেও খানা খায়, মানুষের ক্ষুধা আছে খায়। তবে মানুষের খানা এত প্রিয় করে দিলাম, মানুষের খানার মতো পবিত্র রিজিক আর আমি আল্লাহ কাউকে দেই না। আল্লাহ মানুষকে বেশি ভালোবাসেন, আর এই মানুষের মধ্যে যাদের ঈমান তাদেরকে আল্লাহ বেশি ভালোবাসেন। আবার এই মুমিনদের ভিতরে যারা আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদেরকে আল্লাহ বেশি ভালোবাসেন। আম্বিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী রাহমাতুল্লিল, আল্লাহ তাকে আরো বেশি ভালোবাসেন। আর ওই নবীর উম্মত আমরা যারা আছি আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি মহব্বত করেন। কারণ অন্য নবীর উম্মতেরা গুনাহ করলে, সীমা লঙ্ঘন করার পরে, ঘুমের পরে দেখতো ঘুমের থেকে চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা হাজার গুনার পর আল্লাহ তাআলা চেহারা পরিবর্তন করেন না, একমাত্র কারণ আমরা আখিরি নবীর উম্মত হওয়ার বরকত। ইমামুল আউয়ালিনাল আখিরিন বাহরে সাদকা রাহমাতাল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাউনাইন খাতমুল মুরসালিন আখিরামত বুদে ফখরুল আউয়ালিন। আল্লাহ বলেন, ও মুমিনেরা তাকওয়া অর্জন করো, আল্লাহর ভয় অন্তরে জমা করো। ভয়ের নাম তাকওয়া, ভয়টা থাকে অন্তরে। যে ভয় করবে তার নাম মুত্তাকি। আল্লাহ বলেন, হুদাল লিল মুত্তাকিন, আমি কোরআন অবতীর্ণ করলাম মুত্তাকিনদের হেদায়েতের জন্য। ও দুনিয়ার মুমিনেরা, আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাইয়া রাখো। এখন কেমনে ঢুকাইবেন আল্লাহর ভয়? ভয় ঢুকাইবেন কেন এবং ভয়টা ঢুকাইবেন কিভাবে? কেন ঢুকাবো আল্লাহর ভয়? আল্লাহ বারবার বারবার ভয়ের কথা বলেন, আমাকে ভয় করো, আমাকে ভয় করো। এমনকি আপনার আমার নবী, যে নবীর কোনো গুনাহ নাই, সমস্ত নবীরা মাসুম, নিষ্পাপ। সমস্ত নবীরা কি? কথা বলেন না কেন? সব নবীরা নিষ্পাপ। আমার নবী নিষ্পাপ। আল্লাহ আমার নবীকেও বলেন, নবী আপনি আমাকে ভয় করেন। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যুত্তাকিল্লাহ ওয়া লা তুতি'ল কাফিরিনা ওয়াল মুনাফিকিন। আল্লাহ বলেন, ও নবী আপনি আমাকে ভয় করেন, কাফের মুনাফিকের অনুসরণ করবেন না রে নবী। নবীকেও বলেন আল্লাহকে ভয় করার জন্য। কেন? কারণ হলো আল্লাহর ভয় এমন একটা সম্পদ, যদি অর্জন করতে পারো আল্লাহর জাতের কসম বিনা হিসাবে জান্নাত পেয়ে যাবে। আর কে দারাত খৌফে হক দার দিল মাদাম জান্নাতুল মাওয়া দেহদ উরা মাকাম জুজবা হাকচি জে মখা আজ ইনসুজা ফজলে উআ মস্ত দর জুমলা জাহান। আল্লাহর ভয়ের দাম অনেক বেশি। এই ভয়টা থাকে অন্তরে, অন্তর দেখা যায় না। ভয় বা তাকওয়াটাও দেখা যায় না। খুব খেয়াল করেন, আমি মোনাজাত দিয়ে দিব, কিন্তু ডিস্টার্ব করলে মোনাজাত দিয়ে দিব। মোনাজাত দিতে কি অনুমতি নেওয়া লাগবে কমিটি?
এই ফট করে হাত দুটো উঁচু করে বলবো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আপনি চিল্লাইলেও ১.৫ বছরের আগে আর হাত নিচে নামবেন না। শেষ। একজনের উসিলায় সবার কপালে আগুন লাগলো। আপনি যদি বয়ানের শেষ পর্যন্ত থাকতে নাই পারেন, ঢুকলেন কেন প্যান্ডেলে? চালাকি করেন না, বাহাদুরি ভাব। আস্তে মোনাজাতটা দিয়ে দিন, আফসুস করেও লাভ হবে না। আজকে যদি মুসলমানের 12টা মাস বয়ান না শুনে হিন্দুদের পাড়ায় গিয়ে ওয়াজ করতাম, খ্রিস্টানদের গির্জায় গিয়ে যদি ওয়াজ করতাম, 6 মাসে সব ইনশাআল্লাহ রসুলের পাগল হয়ে যেত। মুসলমান ওয়াজে বৈশাই বক্তা মাপে, আলেম মাপে, তো বয়ান শুনবে কি? ওর কপাল তো পোড়া। নিজেও কপাল পুড়লো, অন্যের কপালও পোড়াবার চেষ্টা করে। আরো কিছুক্ষণ করবো না দোয়ার দিয়ে যাব? উত্তরবঙ্গের মানুষ কি পরিমাণ কষ্ট কইরা দাওয়াত দেয়, এই যারা দেয় এরা বুঝে যে কি পরিমাণ কষ্ট, কতবার ঢাকা যাওয়া লাগে। আর আমি যাদের প্রোগ্রাম রাখি তাদেরটা যাওয়ার 1000 কষ্ট হলেও চেষ্টা করি। প্রোগ্রাম আমি কখনো না যায় থাকার মতো চিন্তা কখনো করি না। আর যেগুলো 2-1টা যদি এরকম কোনো মিস্টেক হয়ে থাকে, অবশ্যই আমি সেখানে দাওয়াত নেই নাই, কোনো ঝামেলা আছে বিতর্কত, এ কারণে হয়তো ঝামেলার কারণে আমি আসি নাই। আমি দাওয়াত নিব আসবো না এটা হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ না করুন অসুস্থ হয়ে পড়ে যাই সেটা ভিন্ন কথা। অসুস্থ তো আর তারিখ দিয়ে আসে না। যাই হোক, আপনারা যদি ধৈর্য ধারণ করে বসেন তো আমি আরেকটু সামনে বাড়াবো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, 1 নম্বর আদেশ হলো আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করার কথা কেন বললেন? কারণ হলো ভয় অন্তরের মধ্যে না থাকলে সন্তান মা বাবার সামনে অন্যায় থেকে ফিরে না। ছাত্রের অন্তরে যদি ভয় না থাকে ওস্তাদের সামনে অন্যায় করা থেকে ফিরে না। যেই ছাত্রদের অন্তরে ভয় আছে ওই ছাত্র ওস্তাদের সামনে অপরাধ করে না। যেই সন্তানের ভেতরে অন্তরে ভয়, মা বাবার সামনে ওই সন্তান অপরাধ করে না। যেই মানুষটার মধ্যে আল্লাহর আযাবের ভয়, ওই বান্দাকে 1000 প্রলোভন দেখাইলে সে গুনাহ করবে না। ও যুবক, ও বৃদ্ধ বাবাজি, আমিও মুমিন, মুসলমান, আপনারাও মুসলমান। আপনাদের আল্লাহ আমার আল্লাহ এক নাকি আলাদা? আপনাদের নবী আমার নবী এক, আপনাদের কোরআন আমার কোরআন এক, আপনাদের কাবা আমার কাবা এক, আপনাদের ধর্ম আমার ধর্ম এক। আপনি আমি দুনিয়াতে আসছিও এক, শুধু শিবগঞ্জের মানুষগুলো মনে হয় লুঙ্গি পরে আসছিল নাকি একই? বিদায় কথা বলেন না কেন? বিদায় বেলাটাও হবে এক, নাকি শিবগঞ্জের মানুষের কাফন হবে কালো কালারের? কে ধনী কে গরিব, কে আলেম কে মূর্খ, কে ইমাম কে মুক্তাদি, কে বক্তা কে শ্রোতা, কে ডাক্তার কি রোগী, কাফনের উপরে লেখা থাকবে মরণের সময় আমাকেও 3টা সাদা কাফন, আপনাদেরকেও 3টা সাদা কাফন দেয়া হবে। এমপি সাহেবের 3টা সাদা কাফন, রিক্সা ড্রাইভার মরে গেল তারও 3টা সাদা কাফন দেওয়া হবে। কাফনের ভেতরে ঢুকার পর কে ধনী কে গরিব, কে আলেম কে মূর্খ, কাফনের মধ্যে আর ভেদাভেদ থাকবে না। কবরের সাইজও হবে এক,
কবরের মধ্যে রেখে যাওয়ার পরে প্রশ্ন হবে সবার বেলায় তিনটা, তাও হবে এক, রবের পরিচয় দাও, ধর্মের পরিচয় দাও, রাহমাতুল লিল আলামিনের পরিচয় দাও। তাহলে আপনাদের আল্লাহ, আমার আল্লাহ এক, নবী এক, কোরআন এক, আল্লাহ এক, কাবা এক, ধর্ম এক। আপনারা এক লাইনে চলেন, আমি আর এক লাইনে চলি। আজকে আপনাদের পাও ধরে ধরে বয়ান করা লাগে কেন? টুপি করো, নামাজ পড়ো, পর্দা করো, হালাল খাও, মানুষের হক নষ্ট করিও না, মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করিও না। আরে আমি টুপি মাথায় না দিলে লজ্জা লাগে। আর আপনি মুসলমান, আপনার টুপি মাথায় দিতে লজ্জা লাগে। কেমন মানুষ আপনি? আমি দাড়ি কাটতে লজ্জা পাই, আর আপনি দাড়ি রাখতে লজ্জা পান। বড় দুঃখ। আল্লাহ বুঝি পুরুষের দাড়ি দিয়ে মনে হয় ভুল করছেন। কি একই মায়ের সন্তান, একটা ভাই একটা বোন, বোনের বয়স 27, ভাইয়ের বয়স মাত্র 25। বোনের গালে দাড়ি নেই, ভাইয়ের গালে দাড়ি। বোন এবার দাড়িবিহীন, দেখতে সুন্দর। যুবক ছেলেটা কয়, আল্লাহ আমার বোনের তুমি দাড়ি দাও না, আমার দিলা কেন? আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল, বারবার আমি বেলেট লাগাই। ও যুবক, আমি মদিনার পোশাক না পরলে লজ্জা পাই, তোমার মদিনার পোশাক পরতে লজ্জা লাগে। পোশাকের দাম নাই কি? আপনাদের এখান থেকে একটা যুবক পরীক্ষা দিল, র্যাবের চাকরি নিবে। মাশাআল্লাহ, চাকরিতে ভাইবায় টিকে গেল। এবার স্যার বলে, ছেলে তুমি এখন টিকে গেছো, যাও তুমি তাড়াতাড়ি জয়েন করো আগামীকাল, তোমার বেতন এত দেওয়া হয়, তাড়াতাড়ি জয়েন করো। যুবক ছেলে কয়, স্যার আপনার সব কথা মেনে নিলাম, তবে আমার একটা কথা মানতে হবে। আপনি যদি আমাকে বেতন বাকি করেন তাও আমি রাজি। রাতের বেলা আমার রাস্তায় দাঁড়ায় থাকতে বলবেন তাও রাজি, তবে আমার একটা দাবি, কালা পোশাক আমি পরবো না, কালা পোশাকের ভয় পাই। জ্ঞানীরা বলেন চাকরি হবে, পোশাকের দাম আছে না নাই? পুলিশের চাকরি দিয়ে যদি কয় পুলিশের ইউনিফর্ম আমি পরবো না, চাকরি থাকবে। দুনিয়ার সরকারের পুলিশ, দুনিয়ার সরকারের বাহিনী যদি পোশাকের মূল্য হয়, এই জমিনের মধ্যে মদিনাওয়ালা নবী আদর্শের পোশাকের কেন মূল্য হবে না? কেন তুমি আজকে কই যাইতেছ? কি বাহাদুরি করতেছ? কয়দিন আর বাহাদুরি করবা? মহামারী করোনার কথা কি ভুলিয়ে গেছ রে যুবক? তোমার আবার মতো কত যুবক কবরে চলে গেল। এই জীবনে কত যুবকের জানাজার নামাজ পড়াইলাম, খালি হাতে কবরের মধ্যে চলে গেল। কিসের বাহাদুরি করো? কয়দিন আর বাহাদুরি করবা? ওই অন্ধকার কবরে তোমার সব ছেড়ে যেতে হবে। আজকে যার জন্য তুমি মদিনার নবীর দূরে ফেলে দাও, ওই ব্যক্তিটার নজর করে দেখো, তুমি মরা লাগবে না। অসুস্থ হয়ে 5 দিন বিছানায় থাকো, তোমার আপনজন আর টেলিফোন করবে না। কার জন্য নবীর বেজার করো? কার পেছনে পড়ে নবীর সুন্নতের জবাই করো? কার জন্য? এই জন্য আল্লাহ বলেন, আমাকে ভয় কর। ভয় অন্তরের মধ্যে ঢুকাতে হবে। ভয়টাও দেখা যায় না, অন্তরও দেখা যায় না, ঢুকাইবা কেমনে? এটা অদৃশ্য ঢুকানের একমাত্র পথ হলো এই জমিনে নবীর ওয়ারিস উলামায়ে আহলে হক, আল্লাহওয়ালা যারা ওলিয়া উলিয়া, এদের নেক নজর লাগাও। নেক নজরের মধ্যে দিয়ে তোমার অন্তরে তাকওয়ার পাওয়ার ঢুকে যাবে। এজন্য আল্লাহ দ্বিতীয় আদেশ দিয়া বলেন, ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন। সোহবতে সালেহ তুরা সালেহ কুনাত, সোহবতে
तो रात लेकुनत जमाना सोबते बा औलिया बेहतर सब सालता तो बेरिया। দুনিয়াতে একটা প্রবাদ আছে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ আছে না নাই? তার মানে কি? এটার ব্যাখ্যা নেই। ভালো মানুষের সাথে চললে ভালো হয়ে যাবে। একটা সন্ত্রাস ডাকাতের ছেলের সাথে যদি চলে, ভালো চরিত্রের সন্তানটাও খারাপ হয়ে যাবে। আতরের দোকানের কাছে গেলে তুমি আতরের ঘেরাল পাইবা। ও বান্দা, তুমি যদি বাথরুমের কিনারায় যাও, বাথরুমের গন্ধ তুমি পাইবা। এ আল্লাহর বান্দারা, ভালো মানুষের সাথে যদি চলো তুমি ভালো হয়ে যাইবা, খারাপ মানুষের সাথে যদি চলো তুমি খারাপ হয়ে যাইবা। পারস্যের মধ্যে একজন কবি, কবিকুল সম্রাট আল্লামা শায়েখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, ফার্সি ভাষার কবি, পারস্যের কবি, তার কিতাবের মধ্যে ঘটনা লিখেছেন। তিনি একদিন গোসল করার জন্য গোসলখানার মধ্যে প্রবেশ করলেন। গোসলখানায় ঢুকার পর দেখে গোসলখানার থেকে মিস্কের ঘ্রাণ আসতেছে। গোসলখানার থেকে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কিসের থেকে এত ঘ্রাণ আসতেছে? চতুর্দিকে নজর করলেন, দেখে কিছুই দেখা যায় না। আতরের কোনো বোতল আছে নাকি? কয় নাই। আতর দা আছে নাকি? নাই। মেশক অম্বরের এত ঘ্রাণ কেন? সাদি বলতেছেন, আমি হঠাৎ করে নজর করে দেখি গোসলখানার মধ্যে একটা মাটির চাকা পড়ে আছে। আমি মাটির চাকাটা হাতের মধ্যে ধরলাম, এরপরে নাকের কাছে নিলাম, দেখি ওই মাটির চাকার থেকেই ফুলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। সাদি বলেন, আমি আমার ভাষায় মাটিকে প্রশ্ন করলাম, বললে খুশবু ये तरहम्मा मेरूज़े रसीद ज़ दस्त महबूबे बदस्तम बदू गुफ्तम के मिशके या अबीरी के अदबुए दिलावी दे तुमस्तम बगुफ्तामन बगुफ्तामन गले ना चीज बूदरम वलेकिन मुद्दत बागल नशुस्तम जमाल हम नशीदर मन असर को अगर नामन उमा खातम के हस्ताम। सादी माटी के बोलो एक दास न मेरा दर मुशिया है रिबो माटी भेला हाथ निये शुकिया देखिलाम रहे सुबास मेला। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बज़कर शहर चबीनी दर खरूशस वले दानत दरी माना के गुशास न बुलबुल बर वलश तस्बीह खालिस के हर खारे व तस्बीह ज़बाने। কি কথা বলতেছিলাম মনে আছে আপনাদের? কি বলতেছিলাম বলেন তো? মাটির চাকা না?
সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাটিকে প্রশ্ন করলেন, একদা আসমানের আধারে বসিয়া হরিণ মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে শুকিয়ে দেখিলাম রয়েছে সুবাস মেলা। কহিল তাহারে কস্তুরী তুমি, ও গো তুমি কি তোমার গায়েতে সুবাসে ভরা, ও গো তুমি কি গুলিস্তা? মাটি জবাব দিয়ে বলে, কহিল সব কিছু আমি নহি, আমি অতি নিচু মাটি, ফুলের সাথে থাকিয়া তাহা সুবাসে হইলাম খাটি। মাটি ডাক দিয়ে বলেন, ও সাদি, আমি আতর দাও না মিষ্কু নাম্বার না, আমি একটা ফুলের গাছের গোড়ায় থাকার কারণে ফুলের ঘ্রাণ আমার ভেতরে প্রবেশ করেছে। মাটি কথা বলতে পারেনি, জবাব হলো আল্লাহ বলাইলে পারে। কার কুদরত? কাদের কুদরত দারি বর কামাল, আন্তা রব্বি আন্তা হাসবি যুল জালাল, তুহি কাদের জলিলুল্লাহ জাহাদার, বহর হালে তুহি মেরা নিগাহদার। এর যুগে সাদি সারা দুনিয়ার মানুষকে বলে, মানুষ একটা ফুলের গাছের গোড়ায় মাটি থাকার কারণে মাটির মধ্যে যদি ফুলের ঘ্রাণ প্রবেশ করতে পারে, ও দুনিয়াওয়ালা, তুমি যদি একজন আল্লাহওয়ালা দ্বারা তাকওয়ার উপরে চলে, নামাজ তাহাজ্জুদ বাদ হয় না, জিকির করে সব সময় আল্লাহর মহব্বত নিয়ে চলে, এদের নেক সুহবতে যদি থাকো, তাহলে তোমার মধ্যে কেন আল্লাহওয়ালার মহব্বতে আল্লাহর নবীর সুন্নতের জ্ঞান আসবে না? আমি এবার নগদ একটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে। এতক্ষণ আপনারা যে বসলেন, ওলামায়ে কেরামের বয়ান শুনলেন, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলবেন, এই যে এতক্ষণ বসছেন, এই অল্প টাইম এর মধ্যে বয়ানের মাধ্যমে অন্তরের মধ্যে কোনো কিছুর আফসোস আসছে না আসে নাই? সবাই বলেন, আসছে না আসে নাই? 1.5-2 ঘন্টা বয়ানে যদি আপনাদের ওলামায়ে কেরামদের বয়ানে আপনাদের অন্তরে একটু দাগ কাটে, জীবনে করলাম কি? তাহলে যেই মানুষটা বছর বছর আপনার অন্তরে যদি 1.5-2 ঘন্টার কারণে অন্তরে দাগ কাটে, আফসোস আছে কি করলাম জীবনে, তবে যারা আলেমদের মজলিসে সোহবতে বছরকে বছর কাটাইবে, তারা কেন আল্লাহওয়ালা হবে না? তারা তো আল্লাহর খাস ওলি হয়ে যাবে। ও যুবক, আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে যখন আসবে, তখন বান্দা আমার মাওলাকে বেজার করবে না, পাগল করা হয়ে যাবে, দুনিয়ার সব একদিক চলে যাক, আল্লাহকে বেজার করা যাবে না। ও যুবক, আমি তোমাকে এই কথা বলি না স্কুল ছেড়ে দাও, কলেজ ছেড়ে দাও, মাদ্রাসায় যাও, একবারও না। আমি পাস করলি টুপি মাথায় দিয়ে বলি না সবাই পাস করলি দাও, না হয় গুনাহ হবে, জীবনে বলি নাই, বলবো না। আমি কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি, আমি আলিয়ার বিরুদ্ধে বলি না, স্কুল কলেজের বিরুদ্ধে বলি না। কওমি মাদ্রাসায় না পড়লে গুনাহ হবে, জীবনে বলি নাই, বলবো না। আমি লম্বা পোশাক পরে বয়ান করি, আজ পর্যন্ত ভিন্ন পোশাকওয়ালাদের বিরুদ্ধে বলি নাই, হিংসা করি নাই, এবং এই পোশাক না পরলে তুমি জাহান্নামে যাবা একবারও বলি নাই। আমি মানুষের পায়ে ধরে ধরে এত চিল্লাইয়া ওই সেই ঢাকা কত কষ্ট করে আসছি রে বাবা, আমার পেটে ব্যথার অনুভবটা আমি বুঝি, তুমি বুঝবা না। এত কষ্ট করে আসছি, কষ্ট করে সফর করি, খানার টাইমে খানা নাই, ঘুমের টাইমে ঘুম নাই, 12টা মাস এভাবে সারা দেশ দৌড়াচ্ছি,
ফজরের পরে বয়ান, জোহরের পরে বয়ান, আসরের পরে বয়ান। ওই শিবগঞ্জওয়ালারা কয়েক মাস ফেব্রুয়ারিতে নাকি আমার নাম দিয়া দাওয়াত দিছিল, আমি রাজি ছিলাম না, জানিও না। ওই আমাদের বগুড়ার শফিক হাসিনী দামাত বারাকাতুহুম বলেছিলেন, আমি বলছি সম্ভব হবে না, ঢাকা থেকে এসে সম্ভব হবে না। অতএব ওখানে আমি না করেছিলাম, কিন্তু তারা আবেগের বশীভূত হয়ে করেছিল। আমি আর আসি নাই, পারিও না। আজকেও তারা দেখা করছেন, মাদ্রাসায় ৩-৪ বার গেছেন। আমি বলছি সম্ভব না, হুজুর জোহরের পরেও যদি হয় একটু সময় আমাদেরকে দিবেন ওলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে। আমি বললাম চেষ্টা করে দেখবো, যদি আল্লাহ কবুল করেন। এত কষ্ট করিয়া মানুষকে বলি না সবাই চরমনাই যাও, না গেলে গুনাহ হবে, সবাই তাবলীগ করো, না করলে গুনাহ হবে, একবারও বলি না। সারা দেশের মানুষকে আমি 2টা স্লোগান অন্তরের মধ্যে ঢুকাইতে চাই। 1 নাম্বার স্লোগান, জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবা গোলামি করবা আমার আল্লাহর, দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে থাকবা আদর্শ মানবা মদিনাওয়ালা নবী। কোটি টাকার মালিক দেখো অভাব হয় না দূর, গরিবি ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর। ফেরাউনের লাশটা দেখো মিশর জাদু ঘরে, কায়না মাটি পোকা মাছি সবাই ঘৃণা করে। হৃদয়ে থাকিবে যার নম্রতা সাদা, রহমত আসিবে সেটা প্রভুর ওয়াদা। বড়র বড়াই থাকলে দিলে রহমত আসবে না, নিজেকে নিজে ছোট মনে করিও সাদা। উঁচু জমিন থেকে পানি নিচু জমিনে যায়, তেমনি খোদার রহমত আসে নম্রতার হৃদয়। ভোগবিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব, থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব। আমি এই 2টা স্লোগান অন্তরে ঢুকাইতে চাই রে যুবক, ও পর্দার আড়ালের মা বোনেরা, ও বৃদ্ধ বাবাজি, আল্লাহর মুহাব্বত নিয়ে বলতেছি রে যুবক, স্কুলে পড়ো আলহামদুলিল্লাহ, কলেজে পড়ে দোয়া করি স্কুল ছাড়বা না, কলেজে পড়ো দোয়া করি পড়া ছাড়বা না। ডাক্তার হও, ইঞ্জিনিয়ার হও, সাংবাদিক হও, সাহিত্যিক হও, প্রফেসর হও, কলেজে দিয়া দোয়া করি। আমি মাদ্রাসায় কখনো তোমরা আসার চিন্তাই করবা না, কারণ আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে এত বেশি ছাত্র, এখন আর জায়গা হয় না, এত ছাত্র। এরা সবাই যদি আলেম ওলামা হইয়া যায় বাংলাদেশে জায়গা হবে না। তবে এটাও আমার মাওলার নিয়ম, সবার কপালে হেদায়েতের দৌলত আসবে না। আবু জাহাল নবীর 13টা বছর দেখলো, নবীর বয়ান শুনলো, জবানে কালেমা জারি হলো না। আর ওমরের মতো বান্দা নবীর গর্দান কাটতে গিয়ে কালেমাওয়ালা মুসলমান হইয়া গেল। ওরে নবীর উম্মতের দল, আমার দেশে আলেমের অভাব নাই, আমার দেশে বক্তার অভাব নাই, আমার দেশে ইমানের অভাব নাই, আমার দেশে এখন অভাব হলো ডাক্তারের অভাব, আদর্শবান ইঞ্জিনিয়ারের অভাব, আদর্শবান প্রফেসরের অভাব, আমার দেশে আদর্শবান ডিসিএসপির বড় অভাব। আজ আমার সোনার বাংলার প্রত্যেকটা জেলা থানার এসপি ডিসি ওসি যদি 5 বেলার নামাজি হয়ে যাইত, ময়দানে কোরআনের বয়ান করতে কারো অনুমতি নেওয়া লাগবে না। এই জন্য আমার দেশে আদর্শবান এসপি দরকার, আদর্শবান ডাক্তার দরকার। ও ডাক্তারি পড়ো, স্কুলে পড়ো, আমি কলিজা পড়ে বলি ওই পড়া ছাড়িস না, ভালো ডাক্তার হইয়া মরিয়া যাইও। মরিয়া গেল যেন মানুষ কলিজা পড়ে দোয়া করে, একটা ভালো ডাক্তার ছিল, ঔষধে ভালো হইয়ার না হই ব্যবহারটা ছিল কলিজার শান্ত করার মতো। এরে আম্মা জানেরা, সন্তানগুলোকে ডাক্তার বানাবেন বাধা নাই, সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন বাধা নাই,
তবে একটাই দাবি, আদর্শবান ডাক্তার বানাইয়েন, আদর্শওয়ালা ইঞ্জিনিয়ার বানাইবেন। আর সন্তানকে আদর্শ বানানোর জন্য মায়ের অবদান থাকতে হবে অনেক বেশি। কারণ সন্তান মা বাবার মধ্যে মাকে বেশি ফলো করে চলে, মায়ের কাছে সময় বেশি দেয়। এজন্য মা, আল্লাহর নবী বলেছেন, ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, আদ-দুনিয়া কুল্লুহা মাতা ওয়া খায়রু মাতা'id দুনিয়া আল ইমরাতুস সালিহা। দুনিয়াতে যা দেখো সব অমূল্য সম্পদ, আর এই সম্পদের মধ্যে আরো দামি সম্পদ হলো নেককারিনী মহিলারা। মায়ের অবদানের কারণেই তো এই জমিনের ভিতরে দামি দামি সন্তান মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে ভারতবর্ষে কালেমার পতাকা নিয়ে আসছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি। এই জমিনে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় বৈজ্ঞানিক, বড় বড় মাওলানা, মুফতি, মুহাদ্দিস, বুজুর্গ সব মায়ের অবদানের কারণে তারা ভালো হয়েছে। মায়ের অবদানের কারণে আজ আমি চেয়ারের মধ্যে বসতে পেরেছি। ও আম্মা জান, আপনার আদর্শ থাকলেই সন্তান আদর্শওয়ালা হবে। কথার কথা আমি এভাবে বলি, একজন এসপি সাহেব যখন ছুটি নিয়ে বাড়িতে যায়, আম্মা জান যখন এসপি সাহেবের ভাত দেয়, খানার মধ্যে বৈশা কয়, বাবা আমি কোনদিন মরে যাব জানা নাই, আমি বিদায় বেলা তোরে একটা উপদেশ দিয়া যাই। কয়, মা বলো কি উপদেশ? আল্লাহ তোরে এসপির চেয়ারে বসাইছি, আল্লাহ তোকে ডিসির চেয়ারে বসাইছে বড় সম্মানের। আমার সাথে তুই ওয়াদা কর, মরণ পর্যন্ত এই সম্মানের জায়গায় বসে গরিবের উপরে জুলুম করবি না, হারাম টাকা হাত দিয়ে ধরবি না। প্রত্যেক মা যদি সন্তানকে এইভাবে ওয়াদা করায়, মরিয়া গেলেও কোনো ডিসিএসপি কোনোদিন জুলুম করবে না, হারাম টাকা খাবে না। এরকম এসপি নাই, ডিসি নাই, খোঁজ নিয়ে দেখবেন, বলবে আমার আব্বা এই ওয়াদা করাইছে, মা এই ওয়াদা করাইছে। এরে আম্মা জান, আপনাদের জীবন কত ধন্য। আজকে দুইটা ছেলের মাথায় পাগড়ি দিয়েছি, কোরআনে হাফেজ। ওই ছেলে দুইটার মায়ের কপাল কত ভালো, বাবার কপাল কত ভালো। ওই মা বাবার ধন্য কপাল। ও মা, আপনারা আলেমের মা, আপনারা হাফেজ কোরআনের মা, আপনারা দামি দামি সন্তানের মা, আপনারা নবীদের মা, সাহাবায়ে কেরামের মা। এর আম্মা জান, আপনারা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো নারী, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো নারী, আপনারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো নারী, ইসমাঈল নবীর আম্মা জান হাজেরা আলাইহিস সালামের মতো নারী, আপনারা মারিয়াম আলাইহিস সালামের মতো নারী, আপনারা হাওয়া আলাইহিস সালামের মতো নারী। এত মর্যাদা আল্লাহ আপনাদের দান করলেন। এরে আম্মা জান, আপনারা যদি পর্দা করেন, আপনার সন্তান পর্দাওয়ালা হবে। আম্মা জান, আপনি যদি নামাজ পড়েন, আপনার সন্তান নামাজি হবে। আপনি যদি অন্যের হক নষ্ট না করেন, কোনদিন আপনার সন্তান অন্যের হক নষ্ট করবে না। সন্তানটারে বুঝাইয়া দিনের পথে রাখিয়া যান। ডাক্তার হবে, কোনদিন মানুষের অপরাধ মানুষের উপরে জুলুম করবে না। ও যুবকেরা, তুমি এইবার চিন্তা করো রে বাবা, ডাক্তারি বড়, ইঞ্জিনিয়ারিং বড় বাধা নাই, তবে নবীর মহব্বতে 5 বেলার নামাজটা পড়িও। মনে মনে প্রশ্ন করবা, হাফিজ ভাই এরা আবার কেমনে সম্ভব? মাদ্রাসায় জীবনে পড়ে নাই, জেনারেল লাইনে পড়ুয়া ছাত্র, অথবা কোনো লেখাপড়াই করে নাই, সাধারণ মানুষ। তাকায় দেখো, আজকে তোমার লাইনে তাকিয়া 5 ওয়াক্ত নামাজি আছে না নাই? জীবনে মাদ্রাসায় যায় নাই, স্কুলে পড়ে লেখাপড়া করে, ছেলে মেয়েরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে নাই। তোমার বিবেক নামের আদালতকে প্রশ্ন করো, তুমি কেন পারবা না? তোমার মতো যুবক পুলিশ বিডিআরের চাকরি করে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, অভাব নাই। নিজের প্রশ্ন করো, তুমি কেন পারবা না? রাস্তায় গাড়ি চালায় ড্রাইভার, নামাজের সময় নামাজ পড়ে, অভাব নাই। তুমি কেন পারো না রে বাবা? তোমার মতো যুবক নামাজি দাড়িওয়ালা
শিবগঞ্জ বাজার বগুড়াতে ব্যবসা করে, কোটি টাকার মালিক, নামাজ ছাড়ে না, হারাম খায় না। নিজের একটু প্রশ্ন করো, তুমি কেন পারবা না? মনে মনে ভাবতেছো হুজুরদের কথা মিথ্যা, আল্লাহর কোরআন মিথ্যা। না রে বাবা না, শুরুতেই বলেছি আল্লাহর কোরআন সত্য। আজকে আমিও যদি ব্যবসাটাই লাগাইয়া গাড়ি কামাইয়া রাস্তায় গান গাইতাম, কেউ বাধা দিত না। মানুষ টুপিওয়ালা বলে গালি দেয়, কানে শুনি। দাড়িওয়ালা বলে গালি দেয়, কানে শুনি। মাওলানা বললে কত তিরস্কার করে শুনি। এরপরও কেন টুপি দাড়ি ফালাই না? আল্লাহর কোরআন পড়ে দেখলাম গুনাহ নিয়ে গেলে জাহান্নামে জ্বলতে হবে, কথা সত্য। এক জাররা পরিমাণ শাস্তি জাহান্নামের সহ্য করার শক্তি নেই। রাতের বেলা সূর্য নাই, এরপরে দেখো কি পরিমাণ গরম লাগে, সহ্য করা যায় না। একটা মশার কামড় সইতে পারি না রে বাবা। আল্লাহর নবীর কথা মিথ্যা মনে করিও না রে যুবক। 10 জন সাহাবা নবীর হাতে কালেমাওয়ালা মুসলমান, জান্নাতের টিকিট হাতে পাইছেন আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী। কিন্তু মরণ পর্যন্ত শুধু কান্নার আওয়াজ। অন্ধকার কবরে আমি একা কেমনে থাকবো? হাসরের ময়দানে নবীরা পর্যন্ত নাফসি নাফসি বলে কাঁদবে। ও আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহর কোরআন সত্য, নবীর কথা সত্য। কেমন নবী পাইছো জানো না? 63 বছর হায়াতে একটা মিথ্যা কথা নবী বলেন নাই। কেমন মায়ার নবীর উম্মত হইলা রে বাবা। আজকে 5 বেলার নামাজ না পড়িয়া যদি কবরে যাও, ওই অন্ধকার কবরে তোমার আপনজনেরা গায়ের জামাটা টেনে দিয়ে কেটে কেটে রেখে দিবে। সবাই লাশটা ঘর থেকে নামাইয়া দিবে। আপনজনেরা পাগল হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি কবরে রাখানোর জন্য। কেউ লাশটা পাহারা দেওয়ার জন্য রাজি হবে না। ওই কবরে যখন রাখিয়া পাড়াইয়া পাড়াইয়া মাটি দিয়া বিদায় হবে, তখন তুমি আমি একা কবরের মধ্যে পড়ে থাকবো। মদিনার নবী বলেন 2 জন ফেরেশতা প্রশ্ন করার জন্য আসবে, 3টা। রবের পরিচয় দাও, ধর্মের পরিচয় দাও, রাহমাতুল লিল আলামিনের পরিচয় দাও। নবীজির সুন্নাত অনুযায়ী যারা ইসলাম মেনে চলবে, তারা কবরে গিয়ে জবাব দেবে রব্বি আল্লাহ, আমার রবকে। দ্বিতীয় জবাব দেবে দীনি আল ইসলাম, আমার ধর্মের নাম ইসলাম। নবীরে দেখাইয়া বলবে চিনো? নবীর সুন্নাত ওয়ালা দেখা মাত্র বলবে ইনি তো মুহাম্মদ আখিরি নবী। সাথে সাথে নবী বলেন, আল্লাহ একটা গায়বী আওয়াজ দিয়ে বলবেন, হে ফেরেশতা, আমার বান্দাকে আর ডিস্টার্ব করবা না। কবরের মধ্যে বেহেশতের বিছানাটা দিয়ে দাও, কবরটারে বড় একটা বালাখানা বানাও, জান্নাতের সাথে রাস্তা খুলিয়া দাও। আমার বান্দা এখন আরামে ঘুমাবে, কিয়ামত পর্যন্ত কেউ ডিস্টার্ব করবে না। নবী আফসোস করে বলেন, যারা ইসলাম ছাড়িয়া গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে, এদেরকেও যখন 3টা প্রশ্ন করা হবে, তখন ওই গুনাহগারেরা জবাব দিতে পারবে না। একটা শব্দ শুধু বলবে, হা হা লা আদরি, আফসোস আফসোস, আমি কিছুই জানি না, কিছুই জানি না। নবীজি বলেন, সাথে সাথে আল্লাহ গায়বী আওয়াজ দিবেন, ও ফেরেশতা, এই নাফরমানের আর প্রশ্ন করার সুযোগ দিও না। আমি দুনিয়াতে কম সুযোগ দেই নাই। আমার দেওয়া আসমানের সূর্যের আলো, চাঁদের আলো ভোগ করলো, আমার দেওয়া পানি বাতাস ভোগ করলো, আমার দেওয়া জমিনের ফসল খাইলো, গাছের ফল খাইলো, নদীর মাছ খাইয়া। এত বড় নিমক হারাম একবারও আলহামদুলিল্লাহ বলে নাই। আলেম ওলামারা পায়ে ধরে ধরে নামাজের বয়ান করতো, এক বেলার নামাজ পড়ে নাই। উলামায়ে কেরামের সামনে গিয়া নামাজের তালিমও দেয় নাই। এখন আর দেরি না করিয়া কবরের মধ্যে জাহান্নামের বিছানাটা দিয়া দাও, জাহান্নামের সাথে রাস্তা বানায় দাও। জাহান্নামের আগুনে কবরটা ভরে যাবে। আল্লাহ পাকের ওয়াদারে একটা না, 2টা না, 99টা সাপ কবরে আনবে। শুধু তাই না, নবী বলেন, আল্লাহ সর্বশেষ রাগান্বিত আওয়াজ দিয়া বলবেন, ও কবরের মাটি, এই গুনাহগারকে 2 পার্শ্ব থেকে জোরে জোরে চাপ দাও। এত জোরে চাপ দিবে, পাজরের হাত চুরমার হয়ে যাবে। চরমনের জমিনে ঘুমন্ত সৈয়দ ইসহাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, ও
ও বাবারা, যদি তোমরা মনে করো কবরে কোনো আযাব হবেই না, তাহলে তুমিও মুক্তি পেয়ে গেছো, আমিও মুক্তি পেয়ে গেছি, কোনো টেনশন নাই। কিন্তু কবরে গিয়ে যদি যাইয়া দেখো বেনামাজির কবরে আযাব, বেপরদাওয়ালার গুনার কারণে আযাব, মিথ্যা কথা বলার কারণে আযাব হইতেছে, যদি না হয় তুমিও মুক্তি আমিও মুক্তি, কোনো টেনশন নাই। কিন্তু যদি কবরে আযাব হয়েই পড়ে বলো, তখন তোমার উপায় কি হবে, আমার উপায় কি হবে? আর হবে বলিয়া তো প্রমাণ আল্লাহ হাদিসে বলছে, কোরআনেও বলেছে, আবার বাংলার জমিনে আল্লাহ মাঝে মাঝে নগদ কিছু নিদর্শনও দেখাইয়া দিছে। 30 বছর পরে কাফনের লাশ, কাফন সহ লাশ তাজা পাওয়া গেছে কবরে, সাদা কাফনে একটা দাগও লাগে নাই। বাংলাদেশের কবরের মধ্যে পাওয়া গেছে লাশ, 30 বছর পর কাফনে দাগ লাগে নাই। আবার কত কবরে দেখা গেল আগুন জ্বলে, আবার কত কবরে দেখা গেল আগুনের ধোঁয়া দেখা যায়, আবার কত কবরে দাফন করছে, গরুর গোয়াল ঘর ছিল পাশে, দাফন করিয়া সবাই চলে গেছে, গরুর দড়ি ছিঁড়িয়া পালায়া গেছে। কবরের আযাব নবী বলেছেন সবাই দেখে, মানুষ আর জিনেরা দেখে না। ওই গরুতেও দেখে, কুকুরেও দেখে। কবরের আযাব দেখে গেউ গেউ করে রাত্রে চিল্লায়, গরুতে সহ্য করতে পারে না। এই বাংলার জমিনে যত লাশে আগুন দেখা গেল, কবরের ধোঁয়া, সব হলো বেনামাজির লাশ। আর যত কবরের কাপড় সহ তাজা পাওয়া গেল, সব হলো নামাজিওয়ালাদের লাশের কবর। ও আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহ বিবেক দিছে, চিন্তা করো রে বাবা। দুনিয়ার যার পিছনে বলিয়া আল্লাহকে বলিয়া নবীর সুন্নাত ছাড়িয়া চলো, কেউ কিন্তু তোমার আমার আপন হবে না। কই মা কই বাবা, এক এক করে সব চলে গেছে, সবাই চলিয়েই যাবে, আমিও যাব। এই যাওয়ার আগে এখনো সময় আছে, তওবা করিয়া নাও। মরিয়া গেলে যাব, আর নামাজ ছাড়বো না। স্কুল কলেজে পড়বো, বাধা নাই, তবে নামাজ ছাড়বো না। মা বাবার দোয়া নিয়ে চলবারে যুবক। মা বাবার দোয়ার কারণে পরীক্ষায় নাম্বার পেয়েছো, মা বাবার দোয়ার কারণে তুমি টাকার মালিক, বাড়ি গাড়ির মালিক। ওই মা বাবার সাথে বেয়াদবি করবা না, মা বাবার থেকে দোয়া নিয়ে চলবা, আলেম ওলামাদের দোয়া নিয়ে চলবা, বিরোধিতা করবা না, বেয়াদবি করবা না, এবং দেশের বিরুদ্ধে, জাতির বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করবা না। পিছনে যদি অন্যায় করিয়েই থাকো, আমার মাওলা বড় দয়ার মালিক, তার কাছে মনে মনে ডাকো আর বলো, আল্লাহ, জীবনে বহু অন্যায় করেছি, গুনাহ করেছি, অন্যায় করেছি, অন্যের হক নষ্ট করেছি, কত মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছি, কত মানুষের জমিন আমি জবরদখল করেছি। আজকে থেকে আর গুনাহ করব না রে আল্লাহ, কারো হক নষ্ট করব না, জবান দিয়া গালি, মিথ্যা, গীবত, শিকায়াত করব না। আলেম ওলামাদের পরামর্শ নিয়ে নবীর সুন্নাত অনুযায়ী চলবো, মা বাবার দোয়া নিয়ে চলবো। তওবা করার মতো যদি অন্তরে নিয়ে থাকে, মুনাফিকি দুর্বলতা যদি না থাকে, আল্লাহর খাঁটি মুহাব্বতে দুটো হাত আমার আল্লাহকে দেখাইয়া দাও। আয় আল্লাহ, হাতগুলো কবুল করে নেন, আমাদের তওবা কবুল করে নেন। দাড়িওয়ালা নামাজি নবীর তরিকাওয়ালা বানাইয়ে দেন। উলামায়ে কেরামের কথা মতো আমল করার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ, মা বাবার খেদমতের জন্য কবুল করে নেন। আমাদের তওবার উপরে মজবুত হইয়া চলার মতো তৌফিক দান করেন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ও দয়ার মালিক,
গুনার বোঝা নিয়ে হাত তুলেছি আল্লাহ। খোলা আকাশের নিচে তাকাইয়া দেখে কত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বি হাজী সাহেব, কত ব্যবসায়ী চাকরিজীবীরা হাত তুলেছেন। আয় আল্লাহ, পর্দার আড়ালের কত মা বোনেরা হাত তুলেছেন। আমার কলিজার যুবক ছাত্র ভাইরা হাত তুলেছেন। আয় আল্লাহ, মেহেরবানি করে আমাদের সকলের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ। আজকের এই মাহফিল কবুল করে নেন। আয়োজনকারী সহযোগিতাকারীদের কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, এলাকার ঘরে ঘরে শান্তি দান করেন। মা বোনদের আবেদা পর্দানিশী বানায় দেন। সন্তানগুলো নেককার বানায় দেন। সারা দুনিয়াবাসীকে মাফ করে দেন আল্লাহ। বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, প্রশাসনিক ভাবে যারা কাজ করে দিনের খাদেম বানায় দেন। জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব যারা পালন করে দিনদার বানায় দেন। আয় আল্লাহ, সবার কামাই রুজি ব্যবসায় বরকত বাড়ায় দেন। অভাবীদের অভাব দূর করে দেন। ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। রব্বুল আলামিন দিলের ন্যাক আশা পূরণ করে দেন। মাদ্রাসা কবুল করে নেন। মসজিদ কবুল করে নেন। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নবীর আদর্শের আদলে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, ঘরে ঘরে সুন্নতের বাতি জ্বালায় দেন। আমার কলিজার প্রত্যেকটা যুবকের সিনায় হেদায়েতের নূর দান করেন আল্লাহ। মোবাইলের গুনাহের থেকে হেফাজত করেন। মোবাইলের গুনাহের থেকে হেফাজতের ব্যবস্থা করে দেন। মোবাইলের গুনাহের থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। 5 ওয়াক্ত নামাজি, কোরআন পড়নেওয়ালা বানায় দেন। আয় আল্লাহ, প্রত্যেক মা বাবাকে নেককার সন্তানের মা বাবা বানায় দেন। আয় আল্লাহ, আদর্শ সন্তান বানায় দেন। আয় আল্লাহ, যে যেই লাইনে লেখাপড়া করে নবীর আদর্শওয়ালা বানাইয়া দেন। আয় আল্লাহ, দিনের ন্যাক আশা পুরায় দেন। নবীজির সুন্নাতওয়ালা জিন্দেগি দান করেন। নবীজির রওজা বাইতুল্লাহ জিয়ারতের তৌফিক দান করেন। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন। আমাদের জান মাল হাল পরিবার ইজ্জতের হেফাজতের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, চলার পথে হেফাজতের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ। দিনের ন্যাক আশা পুরায় দেন।